Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين
إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين
ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു പിന്നെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരി അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ഖത്തമ് പൂർത്തിയാക്കുവാനും ഖുർആനുമായി ധാരാളം ബന്ധപ്പെടാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പുണ്യമായ റജബ് മാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റജബിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു റജബിനെ ആദരിച്ചവർക്ക് ബഹുമാനിച്ചവർക്ക് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണോ ബർക്കത്തുകളാണോ നൽകുന്നത്, ആ ബർക്കത്തുകളൊക്കെ നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷവും റാഹത്തും സമാധാനമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മറിയമ്മു കൽപ്പകഞ്ചേരി നമ്മളെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്കുള്ളൊരു ഉമ്മയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കിഡ്നി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു എടുത്തു മാറ്റിയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കിഡ്നിയിൽ മുഴയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മജ്ലിസിൽ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ ദ്വാരുന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്. എന്നാലും ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് പനിയുണ്ട്. പനി മാറാനും അതുപോലെ കിഡ്നിയിൽ മുഴ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ മുഴ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ബയോപ്സിക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബയോപ്സിക്ക് സാധാരണ വിടുന്നത് ഇതിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാനാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ അസുഖങ്ങളോ അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്ത്, ദീർഘായുസ്സ്, സിഹത്ത്, ഖുവ്വത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പനിയും പ്രയാസവും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിന് ധൈര്യക്കുറവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അള്ളാഹു പനിക്കും രോഗത്തിനും ശിഫ നൽകി അള്ളാഹു നൽകിയ പരീക്ഷണം ഈമാനോടുകൂടി അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയും സമാധാനവും അതിനുള്ള പ്രതിഫലവുമൊക്കെ ആ ഉമ്മക്ക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലെ ദുആകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തെ നാം ആദരിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക. റജബ് എന്നുള്ളത് ബർക്കത്തിൻ്റെ മാസമാണ്.
പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലും ഷാബാനിലും ഒക്കെ നാം അള്ളാഹുവിനോട് ബർക്കത്തിനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വ ഷഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. അല്ലേ, ഈ ബർക്കത്തിനെ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ബർക്കത്ത്? ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആ സഹായം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തൃപ്തി നിലനിന്ന് കിട്ടുക. ഇതാണ് ബർക്കത്ത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആ ഖൈറ് അത് നിലനിന്ന് കിട്ടുക. ഇപ്പം നമ്മളൊരു വീട് വെച്ചു, വീട് വെക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വീട് വെച്ചു. ആ വീട്ടിൽ ബർക്കത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ആ വീട്ടിൽ ആ അഹ്ലുകാർ ജീവിച്ചു പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബർക്കത്ത് നിലനിന്ന് കിട്ടും. നമ്മളൊരു വാഹനം വാങ്ങി, ആ വാഹനത്തിലൊരു ബർക്കത്തുണ്ട്. അത് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ആ വാഹനത്തെ നാം ഓടിക്കുകയും വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ചെല്ലാനുള്ള ചൊല്ലി മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകാത്ത രീതിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പാവപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും വരണ കാണുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒന്ന് വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയിട്ട് അവരെ സഹായിച്ച്, ആരെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ വാഹനം ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളതൊന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുത്ത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരസഹായം വാഹനം കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനം എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള അഹങ്കാരമില്ലാതെ ഒരു നല്ല ഒരു വിനയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തിന് നമുക്ക് ബർക്കത്തുണ്ടാകും. മക്കളിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകണം. എങ്ങനെ മക്കളിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവുക? ചില ആളുകൾക്ക് 10 മക്കളുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളെ ജമീലത്താത്താക്ക് ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ, 5-6 പെങ്ങന്മാരുമാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഈ 10 ആൺകുട്ടികളുള്ള ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ആ 10 എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല. ഒക്കെ ലണ്ടനിലും അമേരിക്കയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. ഈ തന്തയും തള്ളയും വയസ്സാം കാലത്ത് ഒറ്റക്കാണ് വീട്ടിൽ, ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ല. എന്നാലും ആളുണ്ട്, അവരെ നോക്കാനായിട്ട് ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് അവർ മക്കൾ കാശ് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്, ഒരു ഹോം നേഴ്സിനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ജമീലത്താത്തയുടെ മോനെ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ. പെങ്ങന്മാരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഓന് ഓടിയടക്കും. ഓൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ജമീലത്താത്താൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഓടിയടക്കും, ഓൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഓടിയടക്കും. അതാണ് മോനെ കൊണ്ടുള്ള ബർക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ ബർക്കത്ത് കൊടുത്താൽ ആ മകൻ്റെ മരുമകളുടെ, അവരുടെ മക്കളുടെ, പെങ്ങന്മാരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓനെ നടത്തുന്നത്, ഉമ്മാൻ്റെ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ മക്കളിൽ ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ മക്കളുണ്ടാവില്ല. ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം റാഹത്തും ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള, വയസ്സാം കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ആ സന്തോഷവും റാഹത്തും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആ മക്കൾ നമ്മളോട് പെരുമാറുക, അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക, ജീവിത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ബർക്കത്ത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലും ബർക്കത്ത്. ആരോഗ്യത്തിൽ ബർക്കത്ത്. അള്ളാഹു കുറേ കാലം ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ആയുസ് തന്ന അത് ആയുസ്സിൽ ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആയുസ്സിൽ ബർക്കത്ത് എങ്ങനെയാണ്? അള്ളാഹു നൽകിയ ആയുസ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതാണ് ആയുസ്സിൽ ബർക്കത്ത്. 100 വർഷം ജീവിച്ചു, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നിസ്കരിക്കും. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയുസ്സത്തിൽ ബർക്കത്ത് എന്നല്ല പറയാം. അവൻ്റെ ആയുസ് കൊണ്ട് അവനക്ക് ദോഷമേ ഉള്ളൂ, അവനക്ക് ഇടങ്ങേറേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും കാലം നിസ്കരിക്കാത്തതിൻ്റെ, നോമ്പ് വെക്കാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഹിസാബ് അള്ളാഹിനോട് പറയണ്ടേ? അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു 20 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ അൽഹംദുലില്ലാ തുമ്പൈത്തും നിസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാഹത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചാണ്ട് മരിച്ചുപോയി. ഓൻ്റെ 20 വയസ്സിൽ 100 വയസ്സിൻ്റെ ബർക്കത്താണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി. സമ്പത്തുണ്ട്, ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട്, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒരാളെ സഹായിക്കില്ല. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 2 അറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പെടാപ്പാട് പെട്ടിട്ടാണ് ഒരേ മാസം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോണത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരെയും എന്തെങ്കിലും കുട്ടീനെ കെട്ടിക്കാണ്ടെന്നോ പള്ളിക്ക് മദ്രസക്ക് എന്നൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരെയും എന്തെങ്കിലും മുടക്കൂല, കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കും. ഇതാണ് സമ്പത്തിൽ ബർക്കത്ത്. അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്ത് അതിൻ്റെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് ബർക്കത്ത് നൽകുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് അത് വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ എന്നാണ്. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് നമുക്ക് റഹ്മത്തായിട്ടാണ് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ റഹ്മത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മേലെ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ അധികരിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ആ അള്ളാഹു നൽകിയ റഹ്മത്തിനെ, റഹ്മത്തായ മുത്തുനബിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു, ആദരിച്ചു. അതുപോലെ അള്ളാഹു നൽകിയ റഹ്മത്താണ്, അനുഗ്രഹമാണ് സമ്പത്ത്. അത് അള്ളാഹുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കണം. അപ്പോൾ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൽ തരും. അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയതാണ് ആയുസ്. അള്ളാഹുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ബാധത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ആ ആയുസ്സിൽ അള്ളാഹു നമുക്കിങ്ങനെ ബർക്കത്ത് നൽകും. ഇങ്ങനെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം അത് ബർക്കത്തിനെ നാം ചോദിക്കുകയും ബർക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാസമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈനി ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتذكرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وليك العظيم أن تغفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا ونحل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاتل إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من ذلك أهلك والوباء وتحجبنا بنورك من شد عدونا وشد الملعون ومن شد الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത്, ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നത്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്, ഫർള് നമസ്കരിക്കുന്നത്, സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത്, സദഖ ചെയ്യുന്നത്, റബ്ബേ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അല്ലാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിൽ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബിനെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പുന്നാര ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരെല്ലാം
അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്ദഖീങ്ങളെ ഹുനൈനീങ്ങളെ തബൂഖീങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ എല്ലാ ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും സജ്ജനങ്ങളും മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കളും സുദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരുള്ള ഓരോ മഹല്ലിലെയും ഓരോ വീട്ടിലെയും പരിസരത്തുള്ള പരിസരത്തും അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അവരുടെയൊക്കെ ദറജകൾ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാഹുവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ വശലാക്കല്ലേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വശലാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ദുഷിച്ച ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന് മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, വിവാഹം നടക്കാത്തവരുണ്ട്, ഖൈറിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലുള്ള ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേദനകൾ, വിഷമങ്ങൾ, ആവലാദികൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ അതൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. ഒക്കെ നീ ഖൈറിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ദുആക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളാണുള്ളത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ. ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളാണ് സഹിക്കുന്നത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. എല്ലാത്തിനും നീ സലാമത്ത്, സമാധാനം, ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലത്തെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ നാളെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനുമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ടല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ഞങ്ങളുടെ അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും മക്കളായ ഞങ്ങൾ ഭാര്യമാരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ദിവസവും ഖുർആനോദി അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് സ്വതക്കകൾ നൽകി, ഹദിയകൾ നൽകി, സമ്പത്ത് നൽകി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മരണപ്പെട്ടവരെ ആണ്ടാകുമ്പോൾ ഖുർആനോദി, ഖത്മോദി, അതുപോലെ തന്നെ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി, മൗലൂദ് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വജൂ ഷരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സാലിഹീങ്ങളിൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ.
بحق محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم وصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ എണ്ണം വെക്കണം. വ്യാഴാഴ്ച മജ്‌ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഉസീകും ബിദ്ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.